Chief guest joined. Good evening, all dear participants. We are starting our National Webinar 27 with a formal introductory remark by the Grandmaster Tirtha Vivek. Over to Tirtha. Good evening, all. I am Tirtha Vivek. I am extremely happy to welcome all of you into the 27th National Webinar Series on the Headnot Food Safety for Children. We kids are the future of our nation. We have to be healthy to build our nation strong. Today's webinar is on the topic food habits and risk of cancer. This webinar is in association with Ernakulam Medical Center Hospital and Talkage Public School, Vaitila. It is with great pleasure I would like to welcome our Honorable Chief Guest, respected Rishra Singh IPS, former DGP, Kerala, into this webinar. The resource person for today's webinar is Dr. R. Srividya. I welcome the doctor into this webinar. Next, I would like to welcome Principal Jessie George. Ma'am, teachers, students, and parents from Talkage Public School. I would like to welcome all of the national state leaders. Let's seek the blessings of that supreme power. I invite Devans for the prayer. Over to you, Devans, for the prayer. Prayer. Our Father, who art in heaven, holy be your name. Your kingdom come, your will be done, on earth as it is in heaven. Give us today our daily bread, and forgive us our sins, as we forgive those who sin against us. Do not bring us to the test, but deliver us from all evil. Amen. Thank you, Devans, for the prayer. Today, we are delighted to have such a socially committed IPS officer as our chief guest, who adopted Kerala as his own land and contributed for the progress of the state. His Malayalam book, Vaiga Mumbai, is aware about threat of drugs for teachers, parents, and students. I am delighted to welcome our Honorable Chief Guest, respected Rishra Singh IPS, former DGP, for a 5-minute message on food safety for children. Or to you, sir. Hello. Hello. Hello, can I Hello, speak? sir. You are audible. Okay. Good evening to everyone. Food safety നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാനുണ്ട്. നമ്മൾ മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളെക്കാൾ ഭേദമാണ്. പക്ഷേ ഇനിയും നമ്മുടെ ഫുഡിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഒരുപാട് ശ്രദ്ധിക്കാനുണ്ട്. എന്തൊക്കെ എന്തൊക്കെയാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്? അത് നമ്മൾ can you see me and hear me? Yes, sir. You Yes, are sir. visible. 3-4 things. Number one, in India, now people are not preparing food at their home. ഇപ്പോൾ വീടുകളിൽ ആഹാരം ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല, പുറത്ത് നിന്ന് ആഹാരം ഓർഡർ ചെയ്തിട്ട് കഴിക്കാനുള്ള ഇപ്പോൾ കൂടി വരുന്നു. നമ്പർ 1. 5% വീടുകളിൽ ഇന്ത്യയിലെ ഇപ്പോൾ ആഹാരം വീട്ടിൽ ഉണ്ടാവുന്നേയില്ല. അത് ആഹാരം എപ്പോഴും പുറത്ത് നിന്ന് എടുത്തിട്ട് കഴിക്കുക. ഇതൊക്കെ നമ്മളെ അറിയാവുന്ന
അറിയാവുന്ന കണക്കുകളാണ്. നമ്പർ 3, പുറത്തുനിന്ന് വന്ന ആഹാരത്തിൽ അവർ അതിന്റെ രുചി കൂടാൻ വേണ്ടി, അതിന്റെ സ്വാദം കൂടാൻ വേണ്ടി പലതരത്തിലുള്ള മസാലകൾ, കെമിക്കൽസ് അവർ ഉപയോഗിക്കുന്നു. രണ്ടാമത്തേത്, പുറത്തുനിന്ന് തയ്യാറാക്കിയ ഭക്ഷണം ഹോട്ടലുകളിലായാലും റെസ്റ്റോറൻറ്റിലായാലും ഫാസ്റ്റ് ഫുഡ് കേന്ദ്രങ്ങളിലായാലും അത് 2-3 ദിവസം അവർ വെക്കാനുള്ള പ്രവർത്തനം അവിടെ ഉണ്ട്. 2-3 ദിവസം ഫുഡ് വെച്ചാൽ അതിനകത്ത് ബാക്ടീരിയ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും. ആ ഫുഡ് നമ്മൾ കഴിച്ചാൽ നമ്മൾ ആ ഫുഡ് കഴിച്ചാൽ നമ്മുടെ അസുഖങ്ങൾ കൂടും. We will be unwell. നമ്പർ 4, ഫുഡ് നമ്മുടെ ഫാസ്റ്റ് ഫുഡ് സെന്ററിൽ പോയാൽ നിങ്ങൾ 1-2 കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം. ഒന്നാമത്തെ, അവിടെ വെള്ളം, നമ്മുടെ വെള്ളത്തിന് എപ്പോഴും അവിടെ അവർ വൈകുന്നേരം ഒരു ഉദാഹരണത്തിൽ കൈകൊണ്ട് ഒരു വണ്ടി കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഫാസ്റ്റ് ഫുഡ് അവർ തരണമാണെങ്കിൽ they will only come with 1 or 2 bucket of water. അവർക്ക് കയ്യിൽ കൂടുതൽ വെള്ളം കൊണ്ടുവരാനുള്ള ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാവില്ല. ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. അപ്പോൾ നമ്മൾ അവിടെ ആഹാരം അവരെ ചില സ്ഥലത്തിൽ അവർ പ്ലേറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നു, സ്റ്റീൽ പ്ലേറ്റ്. ആ സ്റ്റീൽ പ്ലേറ്റ് അവർ കഴിക്കുന്നത് ആ ഒരേ ബക്കറ്റ് ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു പാത്രത്തിലാണ്. ആ പാത്രത്തിൽ അവർ 50 ആളും 100 പ്ലേറ്റുകളും ഒരേ അവിടെ കിടക്കുന്ന വെള്ളം കൊണ്ടാണ് അത് അവർ കഴിക്കുന്നത്. They are washing your utensils, your plates in a small bucket or in a small in a very small steel material. So that is very dangerous. We are eating the leftovers. The fast food കേന്ദ്രങ്ങളിലെ ഇത് പ്രശ്നങ്ങളാണ്. നമ്പർ 2, if you see, for example, ഏതൊരു ഫാസ്റ്റ് ഫുഡ് സെന്ററിൽ പോയാൽ അവിടെ ഒരാൾ എപ്പോഴും കേരള പൊറോട്ട ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയും, റൈറ്റ്? ആ നമ്മുടെ കേരള പൊറോട്ട ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഈ ടേബിളിന്റെ അടിയിൽ ഓൺ ദ ടേബിൾ അതിന് ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ട്. ഈ ഗ്യാപ്പിന്റെ അകത്ത് ജീവികൾ, ബാക്ടീരിയ, കീടാണുകൾ അത് എപ്പോഴും സ്ഥിരമായിട്ട് അവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട്. അപ്പോൾ ഓരോരോ പൊറോട്ട തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ ആ ഗ്യാപ്പിൽ നിന്ന് ഈ കീടാണുകൾ പുറത്ത് വന്നിട്ട് ഈ നമ്മുടെ പൊറോട്ടയ്ക്ക് കൂടെ മിക്സ് ആവുന്നു. ആ സാധനം നമ്മൾ കഴിക്കുന്നു. നമ്പർ 4, എക്സൈസ് കമ്മീഷണറായിട്ട് ഞാൻ കുറെ ഹോട്ടലുകൾ റെയ്ഡ് ചെയ്തു. നമ്മൾ ഹോട്ടലുകൾ റെയ്ഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ 5 ദിവസം 7 ദിവസം 10 ദിവസം മുമ്പുള്ള സാധനങ്ങൾ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഫ്രിഡ്ജിൽ. ആവശ്യം ഓർഡർ വരുമ്പോൾ ആ സാധനം 10 ദിവസം മുമ്പിലുള്ള സാധനം അവർ ചൂടാക്കി ആളുകളെ കൊടുക്കുകയാണ്. ഞാൻ കണ്ടതാണ്. എന്ത് ഭക്ഷണം സെക്യൂരിറ്റിയാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ പാലിക്കുക? റെയ്ഡ് വല്ലപ്പോഴേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അടുത്തത്, ഒരു വലിയ ഫ്രിഡ്ജ് സാധനങ്ങൾ വെക്കാൻ ഒരു ഹോട്ടലിൽ ഒരു വലിയ ഫ്രിഡ്ജ് വെക്കാനുള്ള ഒരു വ്യവസ്ഥ ഉണ്ട്. അതേസമയം ആ ഫ്രിഡ്ജിലെ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ടെമ്പറേച്ചർ വെക്കാനുള്ള വ്യവസ്ഥ ഉണ്ട്, ഓർഡർ ഉണ്ട്. ആരും വലിയ ഫ്രിഡ്ജ് വെക്കാറില്ല, ആരും ആ ടെമ്പറേച്ചർ ശ്രദ്ധിക്കാനില്ല. അടുത്തത്, വെജിറ്റേറിയൻ നോൺ വെജിറ്റേറിയൻ ഫുഡ് സെപ്പറേറ്റ് വെക്കാനാണ് നിയമം.
ആരും ശ്രദ്ധിക്കില്ല. ഞാൻ കണ്ടത് ചിക്കനും പരിപ്പും എല്ലാം ഒരേ സ്ഥലത്തിൽ അടുത്തടുത്ത് ഇരിക്കുന്നു. ഈ കാര്യങ്ങൾ നോക്കിയാൽ നമുക്ക് നേരിട്ട് നമുക്ക് പിന്നെ ഹോട്ടലിലൊക്കെ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ നമുക്ക് തോന്നുന്നില്ല. പക്ഷെ ആളുകൾ ഇത് കൊണ്ട് കുട്ടികളിൽ വേറെ ഒരു പ്രോബ്ലം പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ അവർ അമ്മ തയ്യാറാക്കിയ ഭക്ഷണം ഇത് ആർക്കും വേണ്ട. ഇഡ്ഡലി, ഇടിയപ്പം, ദോശ അമ്മ ഉണ്ടാക്കുന്നു. പക്ഷെ അവർക്ക് വേണ്ടത് പിസ്സ, നൂഡിൽസ്, ഇതെല്ലാം these are all made of മൈദ. അങ്ങനെയുള്ള ആഹാരത്തിന് ഒരുപാട് കെമിക്കൽസ് ഉണ്ട്. ഇപ്പൊ അവസാനത്തെ പറഞ്ഞ് കേട്ടത് ഫോർമലിൻ വരെ ആളുകൾ അവരുടെ ആഹാരം കൂടുതൽ സമയത്തിന് വെക്കാൻ ഫോർമലിൻ അവർ ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഫോർമലിൻ എന്താണെന്ന് അറിയാമോ എനിബഡി? നമ്മുടെ ഡെഡ് ബോഡിയെ സൂക്ഷിക്കാനുള്ള ഒരു കെമിക്കലാണ്. അവർ പീപ്പിൾ ആർ യൂസിങ് ഇറ്റ് ടു കീപ് ദ ഫിഷ്. ആ ഫിഷിന്റെ മേളിൽ 5-6 ദിവസം ഫിഷ് വിൽക്കാൻ വേണ്ടി അതിന് മേളിൽ ഫ്രഷ് ആയിട്ട് വെക്കാൻ വേണ്ടി ഫോർമലിൻ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇങ്ങനെ പോയാൽ കാര്യങ്ങൾ അപകടത്തിലേക്ക് നീങ്ങുന്നു. ചുരുക്കത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ പുറത്തെ ആഹാരം കൂടുതൽ കഴിക്കാതെ ഇരിക്കുക, കഴിയുന്നവരെ വീട്ടിൽ കഴിക്കുക, മൈദ ഉപയോഗിക്കാനേ പാടില്ല. യെസ്, ഓൺ സാറ്റർഡേ സൺഡേ പുറത്തൊക്കെ പോവാണെങ്കിൽ വീട്ടിലും അമ്മമാർ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, നിങ്ങൾ ഏത് വീട്ടിലും ഫ്രിഡ്ജിൽ പോയി നോക്കിയാൽ 3, 4, 5 ദിവസം പഴക്കമുള്ള ഭക്ഷണ സാധനങ്ങൾ അവിടെ ഫ്രിഡ്ജിൽ കിടക്കുന്നു. രാവിലത്തെ ഭക്ഷണം വൈകുന്നേരം പോലെ കഴിച്ചാൽ അത് അപകടമാണ്. ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കുക. കഴിച്ചില്ലെങ്കിൽ അത് ഒപ്പം തന്നെ ഏത് പട്ടിയോ ഇല്ലെങ്കിൽ പൂച്ചയോ അവരൊക്കെ കൊടുത്താൽ മതി. ഫുഡ് ഷുഡ് ബി ഫ്രഷ് ആൻഡ് ഫുഡ് ഷുഡ് ബി ഈറ്റൻ ഹോട്ട്. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ട് നിർത്തുന്നു. ജയ് ഹിന്ദ്. Thank you, sir. Your presence and message made this small even more special. Now, I would like to invite Principal Tessie Joss for a special remark about food safety for children. Over to you, ma'am. Thank you, sir, for the time you spent with us. It was a great pleasure for us because your words are really inspiring and motivating one. Thank you, sir, once again. Dear participant, there is a technical issue with Tessie madam to join in this webinar. She is signing from another one. So now we are directly moved to the webinar session. Thank you. Good evening. I am Dr. Srividya Radhakrishnan. I am from Ernakulam Medical Center, working as a pediatrician for the past 18 years. I am honored to be a participant of this webinar, which is very useful for our children. The topic today is food and risk of cancer. We will directly go into the webinar now. The world has just observed World Cancer Day on February 4th, just a week ago. That's why this topic is having a lot of relevance. Why